हीर आँख दी जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़ यार मनावदाई। बस करिए आप हुण पढ़ना शुरू करिए भी अज तो बाद जो भी तुसीं इहो जी कोई गल सुननी है ना, इहो जिहा राग ते तरु सुननी है ना, उस दिन तुसीं ये समझ लेना बई बाबे वारिस शाह की गल हो रही है। ठीक है, यानी कि बाबा वारिस शाह वो सूफी शायर ने साडे कोल भी जिन्हां दे बारे ये आख्या जाता है भी इन्हां ने एक किस्सा लिखिया तो ना सी हीर दा किस्सा है। एक्चुअल बेस ते साडा पंजाबी लोक दास्तानां दे विच एक हकीकी किस्सा है साडी पंजाब दी धरती दा। ये आख्या जाता है कि बाबे हरा हीर लिख के ते रांझे कोलों दी हीर खो लई ते अज लोग ये नहीं आंदे हीर रांझे दी, अज लोग आंदे ने हीर वारिस शाह दी। सब तो पहले पहली भी है कौन बाबा वारिस शाह। वारिस शाह ने अपने ही कलाम दे विच अपनी हीर दे विच ना खुद ये शेर लिखिया है, वारिस शाह वसनीक जंडियालड़े दा ते शागिर्द मखदूम कसूर दा ए। दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज कॉपलेट। ये उन्हां दी जिहड़ी है ना वो एक बंद है उन्हां दा जी, उन्हां दे कलाम दे विचों। बाबा वारिस शाह 1922 दे विच सैयद गुल शेर दे घर जंडियाले शेर खां जम्मे सन। तो इस्लामाबाद जाइए लाहौर तो सज्जे पासे आंदा, थोड़ा जिहा दूर ही करके शेखूपुरा दे लागे, शेखूपुरे दे विच ही आंदा। लाहौर ते शेखूपुरा कट्ठे ही ने। इब्तदाई तलीम घरों हासिल की तो उस तो बाद चले गए कसूर। आपने खुद भी एक शेर दे विच आख्या है कि शागिर्द मखदूम कसूर दा ए। ठीक है, कसूरों थोड़ा बहुत पढ़े, फिर इत्थों पढ़ के आप पाकपतन चले गए। एक वड्डे घराने च जम्मे सन। ये भी एक जगह ते पढ़िया गया है कि जिहड़ा शेर मुहम्मद है ना, गुल शेर, इहदे नां तो ही जंडियाला शेर खान अज वजदा है। फिर जो पाकपतनों चंगे घर दे सन, पाकपतन आप बाबा फरीद के दरबार ते गए, उत्थों रूहानी फैज हासिल किया। फिर उत्थे ही एक जगह सी, उत्थे दा नाम है मलका खरलहानस, इहदा नाम सी उस जगह दा। ते उत्थे इमाम मस्जिदी करदे रहे। उत्थे ही फिर आपने 1776 दे विच किस्सा हीर लिखिया। ठीक है, तो फिर 1798 दे विच आप रब नूं प्यारे हो गए, अल्लाह दे कोल चले गए। आप दे जिहड़े शायरी है ना वो बंदां दी फार्म दे विच है। ठीक है, ते कुल 631 बंद ने ते 1776 दे विच लिखी सी। आप दा एक कॉपलेट, आप दा एक बंद चेक करो जिहदे च आपने अपनी शायरी दा तारुफ करवाया भी कित्थे लिखी गई सी। लिखिया है, खरलहानस दा मुल्क मशहूर मुल्का, तिथे शेर कीता यारां वास्ते मैं। भी खरलहानस दा मुल्क मशहूर है मुल्का, ओए लोका ਇਹ ਜਿਹੜੀ जगह है ना मशहूर मुल्क है, जिथे बह के मैं शेर यारां वास्ते कीता, जिथे बह के मैं हीर लिखी। यानी कि 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਖਰਲਹਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹੀਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮੁਰਦਾਸ ਖੱਤਰੀ, ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ, ਚਿਰਾਗ ਅਵਾਨ ਤੇ ਮਕਬਲ ਨੇ ਵੀ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮਕਬਲ ਦੀ ਹੀਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਦਮੁਰਦਾਸ ਦੀ ਹੀਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੀਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੀਕੀ ਰੰਗ ਬਲਕਿ ਇਲਹਾਮੀ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰੂਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖਾਲੀ ਹੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ आप, चूंकि अड अड थावां तो पढ़ते रहे सन। ठीक है, इसलिए आपने कसीदा बुरदा शरीफ का पंजाबी तर्जमा भी किया, मराजनामा, उश्तरनामा, सी हरफी ते दोड़े भी लिखे, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ ਟੋਟਲ ਰੂਹਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਯਾਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਮੇਬੀ ਦ ਪਰਪਸ ਵਾਸ ਦਿਸ। ओके जी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇਂ, ਪੂਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਛੜਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਵਰਡਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਨੋਟਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 600 ਕੁਛ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਤਲ ਬਤਲ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਖ ਛੜਿਆ। ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂ ਦੀਆਂ 8 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਡਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। 7 ਭਰਜਾਈਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਘਰ ਜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ 7 ਭਰਜਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹਲਵਾ ਪੱਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਂਝਾ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਵੰਦਾ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੰਜਲੀ ਫੜ ਕੇ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ गिटार पकड़ के इधर साजे खबे जाता हो तो फिर सोचो भी वो कैस किस्म का बच्चा होगा, मतलब थोड़ा लफंडर टाइप सी रांझा। ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਧੀਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਜੱਟ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰਾਂਝਾ ਜੱਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਡਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਡਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲਾਡਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਬਾਲ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਕਤ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਕਿਉਂ ਰੋਂਡਿਆ, ਸਿਆਪਾ ਓਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹਦੀ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਕਾਸਣਾ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੱਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸਹੀ। ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਣਿਆਂ ਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਗੀ ਪੈਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਲਰ ਸੀ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਲਾਲਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੀਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹਣ। ਹੀਰ ਵਿਆਹਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਕੰਮਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਸਰਾਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਲੈਣੀ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਵਾਨਾ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਡੱਟਾ ਨਕੰਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਂਝਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਵਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਲੰਮੇ ਪਵੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਲਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਤੇ। ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰ ਲੰਘਾ। ਮਲਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਛੜਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਕੰਮਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵੰਜਲੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਰਾਂਝੇ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੰਜਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਲਾਹ ਦੀਆਂ 2 ਬੁੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਚਬੀਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਲੈਣ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦਾ ਪਲੰਗ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹੀਰ ਝੰਗ ਦੇ ਮਹਿਰ ਚੂਚਕ ਸਿਆਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।
ਮਹਿਰ ਚੂਚਕ ਸਿਆਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਣੇ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਲੰਗ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਗ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਹੀਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੂਚਕਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ 60 ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮਕ ਫੜ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁੰਬ ਟੱਪੀ ਮਲਾ ਦੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਚਣ ਨਾ ਖੜਨ ਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮਲਾ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਠਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ, ਹੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਫੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਜਾਏ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਵੀ ਅੜੀਆਂ ਇੰਜ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੰਜਲੀ ਮੁੰਜਲੀ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਛੜਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਛੇੜੂ ਲੱਗ ਜਾ, ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਚਾਰਿਆ ਕਰ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਸ਼ੀਲ ਛਬੀਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ। ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਚੂਚਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਚੂਚਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੈਦੋ, ਚਾਚਾ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਚੂਚਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚੂਚਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕੈਦੋ। ਕੈਦੋ ਹੈ ਲੰਗੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਣੇ ਗੰਜੇ ਦੀ ਰਗ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਣੇ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਛੇੜੂ ਸੀ, ਛੇੜੂ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੀਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਚੂਚਕ ਨੂੰ ਕੈਦੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੂਚਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ। ਖੈਰ ਚੂਚਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੈਦੋ ਨਹੀਂ। ਕੈਦੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੂਚਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੂਚਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਤੇ ਡੰਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਡੰਗਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਅਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੂਚਕ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਮਲਕੀ, ਉਹਨੇ ਚੂਚਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਵਾਨਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਮਲਕੀ ਗਈ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਵਾਪਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਕੈਦੋ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜੂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੈਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੱਸ ਚੱਲੀਏ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਹੀਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਜਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਐਨ ਜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀਰ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਂਝਾ ਮੱਝਾਂ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਂਝਾ ਅਜੀਤ ਵਾਪਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਹੀਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਹੀਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸੈਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਗੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮਾ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜੋਗੀ ਬਾਲਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਬਾਲਨਾਥ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਟੇਲੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਬਾਲਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਾਂਝਾ ਹਜੇ ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਾ, ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਚੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਟੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆ, ਨਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੰਗਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੰਗਪੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜੂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ, ਹੀਰ ਦੀ ਨਨਾਣ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੈਤੀ। ਹੁਣ ਸੈਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਲਾਕ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮਕਾਰ, ਫਰਾਡਨ ਔਰਤ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੰਜੀੜਾ ਹੈ, ਰੰਜੀੜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖੈਰ ਹੀਰ ਸੈਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਜੀੜਾ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗੁਸ਼ਕੂ ਮੁਸ਼ਕੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਬਈ, ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖੇੜੇ ਆ ਉਹ ਬਲੋਚ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਮਰਾ ਦਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਮਰਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੈਤੀ ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੱਠ ਜੋੜ। ਖੈਰ ਸੈਤੀ ਤੇ ਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸੈਤੀ ਆ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਂਗੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਦਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਸੈਦਾ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਰਾਂਝੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਦਾ ਜੋਗੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਂਝਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਅੱਜੂ ਖੇੜੇ ਕੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਹੀਰ, ਰਾਂਝਾ, ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਤੇ ਸੈਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਤੇ ਸੈਤੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਲੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਦਲੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਦਲੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੇੜਿਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਦਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਜੋਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਗੀ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇੜਿਆਂ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਲੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਦਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਨ 7 ਭਰਜਾਈਆਂ, ਉਹ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਚੂਚਕ ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜੀ, ਪਰ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਰਾਂਝਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਜੰਝ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਦੋਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਹੀਰ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵਾਤਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ with reference to the writer ਕੁਝ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਬੰਦ ਬਾਬੇ ਹਾਰਾਂ ਦੇ, ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸਨ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ 722 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸਨ ਤੇ 1798 ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਵੇ ਰਾਂਝਿਆ ਵਾਹ ਮੈਂ ਲਾ ਥੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਵਸ ਥੀ ਗੱਲ ਬੇਵਸ ਹੋਈ, ਕਾਜ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਬੰਨ ਤੋਰੀ, ਮੇਂਡੇ ਤੇਡਰੀ ਦੋਸਤੀ बस हुई। और अंझे मैंने अपनी जितनी वाह थी, जितनी मेरी कोशिश थी वो मैं कर चुकी हूं, अब मैं थक चुकी हूं, मेरे बस में अब बात नहीं रही। ठीक है, काजी मौलवी और मेरे वालिदैन ने जो कि जालिम हैं, उन्होंने मुझको बांध के तोड़ दिया है, उन्होंने मुझको बांध के मेरी शादी कर दी है। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੂੜਾ ਰੰਜੀੜੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੀਰ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਦੋਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵੇਖੋ ਟੰਗ ਲੰਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਲਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੈਦੋ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਦੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਏ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣੇ भी उसकी टांग जो है ना वो ऐसे उसको देख के उसकी लंगी उसको लंगड़ाती हुई टांग को देख के ऐसा लगता है जैसे शैतान जो है ना वो है, उसकी शैतान को भी वो बरगला रहा है। फिर जी सैती ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀਰ ਦੀ ਨਨਾਣ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਨਾਣ ਹੈ, ਸੈਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਹਰੀਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ, शैतान शतुंगड़े हाथ जोड़न सैती गुरु ते असी जो गेलिनिया नहीं। शैतान और शैतानों के बच्चे वो उनसे सैती से हाथ जोड़ के कहते हैं भाई आप हमारी गुरु हैं और हम आपके खादम हैं। फिर जी वारिस शाह मियां पंड झगड़ियां दी मौलवी के बारे में वो कह रहे हैं, पंड झगड़ियां दी पिछों मुल्ला मसीद आया है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वारिस शाह मियां पंड मतलब लड़ाई का भंडार है, झगड़ों की लड़ाइयों की, पिछों बाद में मौलवी आया है वहां पे जहां पे वो लोग रुके हुए थे। मौलवियों के बारे में मजीद वो कहते हैं बास हलवियां दी खबर मुर्दियां दी नाल दवाई दे जिਉਂਦੇ मार दे हो। मौलवियों को कह रहे हैं आप लोगों को हलवों की खुशबू आती है, हलवा, ठीक है, वो जो औरत के लिबास पे बना हुआ था ना वही वाला हलवा, ठीक है, खाने वाला हलवा। और आप लोग खबरें होती हैं आप लोगों को मुर्दों की, खुशबुएं हलवों की, खबरें मुर्दों की, और तुम लोग वो जो कि दुआएं करके ना जीते जागते इंसान को मार देते हो। पंजाब के हालात बारे वो दसदे ने कि अशराफ खराब कमीन ताजा जमींदारां नूं वड्डी बहार होई, पिया मुल्क दे विच है बड़ा रौला, हर किसे दे हाथ तलवार होई, जदों देश ते जट सरदार आए घरों घरों जां नवीं बहार होई। अच्छा, उर्दू में मैं बता के आगे चलते हैं। अशराफ जो उमरा हैं वो खराब हो चुके हैं, और जो कमीने लोग हैं जो कि कमीने लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो ताज़ा ताज़ा नजर आ रहे हैं। मतलब अब जो बाइज्जत लोग हैं वो मुरझाए हुए हैं, और जो बेइज्जत लोग हैं वो ताज़ा ताज़ा नजर आ रहे हैं। जो जमींदार है ना उनकी तो चांदी लगी हुई है, उनको तो बहार लगी हुई है, वो बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि वो अपना मुनाफा कमा रहे हैं जमीनें काश्तकारी करके और गरीबों को एक्सप्लॉइट करके। मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा रौला पड़ गया है, मुल्क के अंदर फसाद बर्पा हो गया है, और हर कोई तलवार लिए फिर रहा है। जब से देश के अंदर जट सरदार आए हुए हैं, घर घर में नई बहार आ गई है। मतलब इत्थे उस जट्टां दी पढ़ोतरी बयान करदे पे ने कि जट्टां दे आने नाल मुल्क च कुछ बेहतरी हुई है, ठीक है। फिर जी थले कुछ बंद वेख लेने। वारिस शाह ओ सदा ही जिउंदे ने जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां नी। वारिस शाह वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं जो नेक अमाल करते हैं। फिर वो कहते ने वारिस शाह ना संग नू रंग आवे लख सूहे दे विच समोरिए नी। वारिस शाह जो पत्थर होता है ना उसको कलर नहीं होता, बेशक उसको लाल रंग के अंदर समो के रख दें, उसको कलर नहीं होता, फिर भी धोएंगे तो साफ हो जाएगा। फिर वो कहते ने भाई मरन दे पौंदियां भज बाहां बिना भाइयां पर है परवार ना है। जब भाई फौत हो जाते हैं अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह, तो बंदे के बाजू टूट जाते हैं। भाइयों के बगैर इंसान के पर होते हैं, लेकिन उसको कोई परवार नहीं होता, वो परवाज नहीं कर सकता, वो उड़ नहीं सकता, उसका कोई घराना नहीं होता। फिर कहते ने कई बोल गए शाख उमरदी ते इत्थे अल ना किसे ना पाया ही। A lot of people have came and gone, no one has settled here. बहुत से लोग आए और गए, यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं है। फिर कहते ने वारिस शाह जा आकबत खाक होना इत्थे अपनी शान बधाइए क्यों। मौत दे बारे दोवें इन्हां दे बंद ने। वारिस शाह जब आखरत में एंड में अंजाम में मट्टी हो जाना है तो फिर अपनी शान किस लिए हम बढ़ाएं इस दुनिया में। फिर कहते ने वारिस शाह ना आदतां जांदियां ने भावें करिए पोरियां नहीं। वारिस शाह जो आपकी आदतें होती हैं वो नहीं जाती, बेशक छोटी छोटी पोरियों में बंदे को काट दिया जाए फिर भी आदतें नहीं जाती। अच्छा, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੌਜੀਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜਣਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਅਜਬ ਬਹਾਰ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਜੀ, ਫਿਕਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੂਬ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਜੀ। मतलब ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤों ने उन्हें इंसिस्ट किया था कि आप हीर लिखें। बाबा वारिस शाह अपनी हीर दे विच हीर दा आगाज अल्लाह दे नाम तो करदे ने। कहंदे ने अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे इश्क कीता सू जग दा मोल मियां।
मैं उर्दू च दसी जाना, तशरीह मैं नहीं करनी, बहुत लंबी वीडियो हो जानी क्योंकि असी मैक्सिमम शेयर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम खुदा का विरद करते हैं, उसका नाम लेते हैं जिसने इश्क जो है ना दुनिया का उसूल कर दिया, दुनिया में मामूली बात कर दी है, दुनिया में आम बात कर दी है। दुनिया में इश्क करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं रही, इश्क जो है दुनिया का एक रुझान बन चुका है। पहलो आप ही रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ। सबसे पहले अल्लाह पाक ने खुद ही इश्क फरमाया है और उनके जो माशूक हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे फरमाते ने कि दुई नात रसूल मकबूल वाली जे हक नजूल जेंदे हक नजूल लौलाक कीता, खाकी आख के मर्तबा वडा दिता, सभी खल्क दे ऐब थी पा कीता। मतलब पहले रसूल खुदा का नाम, फिर दूजी जो नात है, दूसरा जो मेरी बात है ना वो ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात जिसके ऊपर कुरान हक जो है ना वो उतारा गया, उनके ऊपर नाजिल किया गया, उनको खाकी कह के, उनको जमीनी कह के जमीन वालों का मर्तबा बढ़ा दिया है और पूरी दुनिया के ऐब पाक कर दिए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाकी कह के। उनके ऐब छुपा लिए हैं, बचा लिए हैं, उनको गुनहगार होने से बचा लिया है अल्लाह पाक ने। फिर वो सहाबा कराम दे बारे में लिखते ने कि चार यार रसूल दे चार गोहर सभी एक थी एक चिड़हिंदड़े नी, अबू बकर ते उमर उस्मान अली अपो अपने गनी सुहिंदड़े नी। ठीक है, मैं इसको करता हूं। देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग पोइट्री करते हैं मैं उनको कहा करता हूं कि भाई इस तरह बहर कायम करते हैं। अगर आप में से कोई पोइट्री करता है तो अगर वो मुझे इनबॉक्स कर दे तो मैं उसको बता सकता हूं कि पोइट्री के बेसिक्स क्या होते हैं। इवन दे आर डूइंग इन पंजाबी और उर्दू पोइट्री, आई कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, इंदी ऐसी तारीफ इंज करांगे कि रसूल सल्लम देखो चार यार ने, पहले रब दा नाम लिया, फिर रसूल सल्लम दा नाम लिया, फिर उस तो बाद सहाबा कराम दे बारे लिखते बने कि रसूल सल्लम दे चार यार ने, चार गोहर ने, चार नगीने ने, कीमती नायाब चीज़ां ने, ते सभी सारे दे सारे एक तो एक चढ़दे ने, चिड़हिंदड़े नी। अबू बकर उमर उस्मान अली ये चारों नाम है, आपो अपनी गुनी, आपो अपने गुनी, उन सब के जो गुण है ना वो सब सुरहिंदड़े नहीं, सब अपने आपो अपने गुणों में सब एक से एक सोने हैं, एक से एक बढ़कर हैं, एक से एक बेहतर है। फिर जब ये सहाबा कराम का भी नाम हो गया तो उसके बाद वो औलिया अल्लाह पे आते हैं। शकरगंज ने आन मुकाम कीता, दुख दर्द पंजाब दा दूर है जी। इस तरह वो बाकी सूफी है जिहड़े उस तो पहलू आए सन उन्हां दे बारे भी लिखते हैं। फिर जी शुरू कर देने अपना सब जिहड़ा सूफी अपना मजहब भी सारा कुछ लिखने तो बाद फिर शुरू कर देने अपना रांझे की गल ते पंजाब दे बारे सब कुछ लिखते हैं। मैं तुहानूं दस दियां कि हीर नूं पंजाब दा इनसाइक्लोपीडिया भी आख्या जाता है। इनसाइक्लोपीडिया की हुंदा जी, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ੈ ਪੜਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਗੱਲ ਕੀजिए ਜਿੱਥੇ ਰਾਂਝਿਆਂ रंग मचाया है। मतलब हजारे का वो जो रांझा है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਰਾਂਝਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਮਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। शुरुआत तो दिल किवें पंजाब च चढ़दा है। चिड़ी चूक दी नाल टुरे जान पांदी, पईयां दुध दे विच मदाणियां नी, कारोबार दे विच जहान होया, चरखे डांदियां उठ सवाणियां नी, एक ना उठ के रिड़का पा दिता, एक धोंदे फिरन मदाणियां नी, एक उठ के हली तैयार के होए, एक ढूंढे डुडिंदे फिरन पुराणियां नी, लईयां कड़ हर नालियां हालियां ने, सन्नी भोए नूं जिन्हां ने लाणियां नी, वजू साज के ज़्यादा फड़ी तस्बीह बांगा मस्जिदी कईयां मलवाणियां नी, शुरू हाफजां दौर कुरान कीते जिन्हां मंजिलां सत मकानियां नी। वेखो बाबे वारिस शाह ने जेड़ी शै दे जेड़े किरदार दे बारे भी गल कीती उन्होंने खोल के रखता। असीं उर्दू वेख के अगे टुरिए। सुबह जब चिड़ी बोलती है तो उसके साथ जो पैदल चलने वाले हैं वो उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने सफर का आगाज शुरू कर दिया है। जो औरतें हैं उन्होंने, क्योंकि दूध में वो सुबह सुबह लस्सी बनाते हैं तो उन्होंने दूध को लस्सी बनाना, मदानियां डालनी शुरू कर दी हैं। जो कारोबारी लोग हैं उनका भी जहान शुरू हो गया है और वो भी कारोबार की तरफ उठ पड़े हैं। और जो औरतें हैं जिन्होंने चरखा कतना है, जिन्होंने पोनियां जो है ना वो बनानी है, तो वो वाली सवानियां भी उठ गई हैं, उन्होंने चरखा भी अपना सीधा कर लिया है। कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्होंने उठ के रिड़का पा दिया है, मतलब वो लस्सी बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है
اور کچھ ایسی ہیں جو کہ ابھی مدھانیاں دھو رہی ہیں اپنی، مطلب جو ابھی وہ لسی بنانے کے پروسیس کو سٹارٹ ابھی نہیں انہوں نے کیا۔ ایک اٹھ کے حلیں تیار ہوئے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حل تیار کر لیے ہیں اور وہ ابھی حل تیار کر کے جا کے اپنی کاشتکاری کریں گے۔ ایک ڈھونڈتے پھرن پرانی، یعنی کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ پرانی حلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ دو حلیں بنا کے وہ زیادہ تیزی سے کام کر سکیں، یا پرانی حلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں فار اینی لاجک۔ لئیاں کڈ ہر نالیاں حالیاں نے، جو حالی ہے نا ان لوگوں نے اپنے حل نکال لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے زمین کی کھدائی کرنی ہے، زمین کی کاشت کرنی ہے، زمین کو کھود کے اس کے بعد اس میں، آپ کو سمجھ ہے نا، کھدائی کرنے سے مراد یہ ڈگ اپ کرنا نہیں، کھدائی سے مراد حل چلانا ہے اس میں۔ انہوں نے کیونکہ اس کی کھدائی کرنی ہے، انہوں نے سنیں لگانی ہے اس کو، کیونکہ زمین کو سن لگانا، زمین کو توڑنا۔ وضو جو ہے نا، جو مولوی انہوں نے صبح صبح، جو زاہد لوگ ہیں انہوں نے صبح صبح جو ہے نا وہ وضو کر لیا ہے اور تسبیح پکڑ لی ہے، اور جو مولوی ہیں جن کے وہ بابا برشا خلاف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اذانیں کہہ دی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو حافظ ہیں انہوں نے قرآن شریف شروع کر لیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو 7 منزلیں ہیں قرآن شریف کی، انہوں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ سو پنجاب جو ہے نا، وہ صبح ارلی مارننگ پنجابی لوگ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ دس از واٹ ہی ایکچولی ٹرائنگ ٹو سے۔